अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों ने अपने चैनल 'ਤੇ खुश आमदीद कहने हैं। दोस्तों ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਚੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਬਾ ਕਲੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਛੀਬੁੰਗਾ ਚੌਕ ਚਾਵੇਕਾ ਜਾਂ ਲਾਲੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲੇ ਕਾ, ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾਂ ਰਾਈਆਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵੇਕਾ ਤੇ ਜਨੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम तर ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ तमाम तर ਰਸਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ BVH यानी कि बेसिक हेल्थ सेंटर मौजूद है। दोस्तों अज सुबह सुबह बारिश हुई है तो इसलिए इस पिंड दे विच क्योंकि पिंड है तो फिर किचड़ वगैरह भी मौजूद है। बाकी अगर आबादी के लिहाज में देखा जाए तो यह बहावल नगर तहसील का दूसरा वड्डा पिंड है। पहले नंबर पर चक चावेका आंदा है तो दूसरे नंबर पर टोबे कलंदर शाह का नाम आंदा है। दोस्तों ये पिंड पाकिस्तान बनन तो पहले दा इत्थे मौजूद है। इस पिंड की बुनियाद 1877 दे विच अल सैयद कलंदर हसनैन शाह साहब ने रखी और ये फिर पिंड उन्हां दे नाम तो ही मनसूब है। दोस्तों सैयद कलंदर हसनैन शाह साहब की कबर हाजी सैद रसूल कब्रस्तान विच मौजूद है। दोस्तों पाकिस्तान बनन तो बाद बहावल नगर की सियासी तारीख दे विच सैयद फैमिलीज़ का एक बहुत वड्डा नाम है और ये हर दौर दे विच अपना लोहा मनवाते आए और कामयाब होंदे आए है। इस फैमिली ने बहावल नगर के वास्ते बहुत कुछ किया। बहावल नगर की तरक्की लई, बहावल नगर समाजी सियासी हर पहलू के लिहाज इन्होंने बहावल नगर की सपोर्ट की और बहावल नगर लई अपनी खिदमात सर अंजाम दित्तियां। दोस्तों अगर इस फैमिली के सियासी तारीख से नज़र दौड़ाई जाए तो सैयद कलंदर हसनैन शाह साहब तो बाद सैयद रफीक शाह साहब ने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ किया और ये पहली मरतबा इन्होंने MNA की सीट के इलैक्शन ते खड़े हुए और मोहतरमा फातिमा जना की सपोर्ट दे विच ये वाहिद कैंडीडेट सन जिन्हां दे पंजाब भर दे विच MNA की सीट तो कामयाब हुए सन। सैयद रफीक शाह साहब तो बाद उन्हां दे बेटे सैयद रशीद शाह साहब ज़िला नाज़म, नज़र महमूद शाह साहब MPA, अहमद महमूद शाह साहब MNA, कलंदर शाह साहब तहसील नाज़म, ज़िला नाज़म और फिर चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस तो इलावा इन्हां दे कज़न सैयद असगर शाह साहब भी MNA ते MPA की सीटां ते कामयाब मुख्तलिफ अदवार दे विच कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों दुनियावी तलीम हासिल करने लई इस पिंड दे विच दो सरकारी हाई स्कूल मौजूद है। एक लड़कियां लई हाई स्कूल तो दूसरा लड़कों लई हाई स्कूल मौजूद है। दीनी तलीम हासिल करने लई मुख्तलिफ मसाजिद दे विच ते मदरसां दे विच दीनी तलीम दी जाती है। दोस्तों इस पिंड दे विच एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है जो कि मैं समझना कि बहुत वड्डी सहूलत है। लोगों को अपने ज़रूरत ज़िंदगी के मामूल के मुताबिक तेल वगैरह डलवाने लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पैंदी। लिहाजा इस पिंड दे विच एक पेट्रोल पंप भी लाया गया जो कि बहुत वड्डी सहूलत है। दोस्तों ये पिंड का मेन बाज़ार है जिंदे विच मुख्तलिफ दुकानां ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम तर सहूलतां लई मुख्तलिफ दुकानां मौजूद हैं जिंदे विच हर तरह की सहूलत मौजूद है। जुतियां लई, कपड़ियां लई, छोटे मोटे खिडौणा लई, मोबाइलों की ते हर तरह की दुकानां इत्थे मौजूद हैं। उस तो इलावा छोटे छोटे होटल भी, ढाबा टाइप होटल भी मौजूद हैं। दोस्तों इस पिंड तो शहर जाने लई हर टाइम रक्शे मौजूद होंदे हैं और शहरों भी इस पिंड नूं आउण लई ये रक्शे बआसानी ते ईजीली मिल जाते हैं। दोस्तों इस पिंड दे विच तमाम कौमां मौजूद हैं, छोटियां वड्डियां हर कौम इस पिंड दे विच रिहाइश पजीर है और बड़ी खुशी खुशी इस पिंड दे विच रह रहे हैं। इस पिंड दे विच कोई शोर शराबा, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई शर पसंद अनासर मौजूद नहीं हैं। बहुत ही पुरअमन ते ये खूबसूरत पिंड है।
ਉਹ ਆ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਜਾਂ ਮਲਬਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਖੰਡਰਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲ ਬਾਗੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ, ਸਦਾ ਨਾ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਸੋਬਤ ਯਾਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਣਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਪ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੜੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਦੋਸਤੋ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 47 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਰਾਚਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਮਲ ਤੇ ਅਕਰਮ ਪਰਾਚਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 1877 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ 1877 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਨੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕ ਵ ਹਿੰਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਆ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਮੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो इस मस्जिद में एक कबर भी है जी मकामी लोगों के बकौल सैयद जमान शाह साहब की है। दोस्तों इस मस्जिद बारे सारी मालूमात साढ़े नाल मौजूद है मोहम्मद यासीन साहब, इन्होंने दी असी इन्हों का शुक्रिया अदा करने हैं, इन्होंने सानू इस मस्जिद बारे प्रॉपर गाइड किया।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਸਜਿਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਰਫੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।